Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina syafi'ina qurra sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'i ikhwanihi wal anbiya wa nusallim alaikatul muqarrabin jami'i azwajihi wa ummatil mu'minin. Awliya syahada wa syaikil ardi ila magharibiha wa susan syabdul qadir al-jalani wa anta sabada fas. Wa jami'i waliyin waliyatin wa jami'i khususan ila syahina maimun jami'i masyayikh صلي وبارك في الله وارحمه وجنه لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Oh, tahlil. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. أفضل ذكره لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله Saya dosa nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina syafiina qurrat sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi wal anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wa jami' azwajihi wa jami' abaina wa ummahatina wa jami' masyayikhina wa khususan usan mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala ben turun penapa ayat lama ta'ana dalam semangsa nyacat al-Yahudu pesera orang Yahudi fi nushil kiblati dalam ngosok kiblat au fi sholatin nafilati otaba dalam salat sunnah ala rahilati ing atase
tunggangan apa maturana itu kendaraan fisafari dalam bepergian. Tawajjah tu madhep kaulah. Wa nuzila turunaki. Kenapa lama ta'anas dalam ketika nyacat atau menghina al-yahudu sira orang Yahudi fi nushil kiblati dalam nusah kiblat au fi salatin nafilati atau dalam salat sunnah ala rahilati ing atase kendaraan fi safari dalam waktu keluar haitsu ma tawajjahtu ing dalam sekira madhep kaulah. Jadi ayat ini turun ketika orang Yahudi menghina kepada orang Islam tentang dihapusnya kiblat dan tentang sholat sunnah ketika sholat sunnah di atas kendaraan. Jadi ayat ini turun ada dua versi, setung tentang arah kiblat, nomor dua tentang sholat sunnah di kendaraan. Sholat sunnah di kendaraan. Yang pertama jika dintoh tentang nusah kiblat. Jadi kiblat sebelum menuju Ka'bah yaitu ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Jadi ceritanya sahabat Rasulullah ketika selesai perang, sahabat Rasulullah ketika perang, beliau tidak tahu tentang arah kiblat. Tidak tahu tentang arah kiblat. Kiblatnya itu mana? Akhirnya sahabat-sahabat matur kepada Rasulullah, Rasulullah kiblatnya itu mana? Oh, ke sana. Jadi tidak tahu. Jadi ini waktu ketika perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu orang Yahudi kiblatnya Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah pada waktu itu kiblatnya itu di Baitul Maqdis. Lantas orang Yahudi menghina, oh ternyata Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sareng sahabat ternyata menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi dihina, ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sama seperti orang Yahudi, yaitu menghadap di Baitul Maqdis. Makanya ta'ana al-yahud fi nushil kiblah. Terus yang nomor dua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraan atau menaiki kuda, beliau sholat sunnah menghadap dimanapun, entah ini ke kanan, entah ke kiri, entah ke depan, entah ke belakang, entah ke timur, entah ke barat. Ini juga
eh, ketika Rasulullah sholat di kendaraan, ini Rasulullah menghadap kemanapun. Jadi ayat ini turun dua penyebab. Satu tentang ketika orang Yahudi menghina umat Muslim ketika menghadap ke Baitul Maqdis, akhirnya dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke Ka'bah. Yang nomor dua, ketika sholat sunnah itu menghadap dimanapun tidak apa-apa, yang penting arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita naik kendaraan, naik mobil, tidak menemukan masjid, atau naik bis tidak menemukan masjid, tidak bisa turun, ya sudah, kita menghadap dimanapun, pokoknya sholat di kursi, menghadap dimanapun, itu Allah Subhanahu wa taala ada di depan kita. Terus ketika Rasulullah sholat sunnah di kendaraan, di kudanya atau pokoknya kendaraannya, Rasulullah ini menghadap dimanapun tempat. Jadi ayat ini turun untuk bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, ada di kanan, ada di kiri, ada di timur, ada di barat. Walillahil masyriq wal maghrib, walillahi ben milik Allah. Al masyriqu arah timur, wal maghribu ben arah barat. Ay al ardi tegese bumi, kulliha sakabena ard, li'annahuma karena seongkona al masyriq wal maghrib nahiyataha arah ard. Makanya turun ayat walillahil masyriq wal maghrib, sesungguhnya arah timur dan arah barat itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ay al ardi kulliha li'annahuma nahiyataha. Jadi arah timur, arah barat sedaja mereka milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Rasulullah dibantu oleh Allah. Jadi Rasulullah dihina oleh orang-orang Yahudi, wahai Muhammad, kamu itu seperti orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriq wal maghrib. Arah timur, arah barat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Kita berdoa arah timur tidak apa-apa, arah barat juga tidak apa-apa, arah selatan juga tidak ada apa-apa. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun arah bumi kita berdoa tidak apa-apa. Terus kenapa kok menghadap kiblat? Kok menghadap Ka'bah? Ya karena ini kiblat. Karena kiblat. Jadi Ka'bah ini tempat namanya Baitullah, rumahnya Allah. Dikatakan Baitullah karena Ka'bah itu tempat turunnya rahmatnya Allah. Tempat turunnya rahmatnya Allah. Musola ini tempat turunnya rahmatnya Allah. Makanya kita sholat menghadap ke Ka'bah atau di musola karena ini tempat istimewa. Fa aina ma tuwallu. Jadi kita ini menghadap kepada Allah di bumi manapun, semuanya ini ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi dihina oleh
Yahudi, orang Yahudi terus diselamatkan oleh Allah. Dawuhnya Allah walillahil masyriqu wal maghrib. Jadi semua dimanapun arah itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini bersambung kepada ayat yang kemarin, yaitu tentang jumlatun murtabitun biqaulihim mana'a masajidallah wa sa'a fi kharabiha. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Termasuk orang yang dolim yaitu orang yang mencegah di masjidnya Allah untuk berzikir di dalam asmanya Allah dan menghendaki untuk merobohkan masjid. Itu orang-orang yang dolim. Ada orang berzikir di rumahnya Allah terus dicegah atau ditolak. Ini merupakan bentuk kezaliman. Kita mencegah atau ada orang menolak orang berzikir di masjidnya Allah, di rumahnya Allah. Ini adalah bentuk kezaliman. Dan orang yang kepingin merusak, yaitu orang Romawi kepingin merusak masjid. Nah, orang-orang yang seperti ini akan dihinakan oleh Allah, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa aina ma tuwallu, dimah menghadap wujuhakum, wajah sampean kabeh fi sholati dalam salat, bi amrihi kelaban perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi amrihi kelaban perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sepuh nyuwun sepora para bapak, para ibu, sedaya serabu nyuwun sepora kula sing ngaji ning sepora. Ki pakon sareng Ra Ibrahim pakon ngaji sekader. Karena undangan namung hall Syekhina Maimun, Mbah Maimun. Jadi kula wajib hadir karena hall Mbah Maimun, jadi kadintoh panggilan dari beliau, jadi tak bisa nolak. Saumpama namung ngaji bisa tolak karena hall beliau, jadi sami'na wa ata'na. Jadi nyuwun sepora sedaya para sepuh, karena kita pakonan terus juga acara haul Syekhina Maimun. Jadi nyuwun sepora ki estona kula ki tero ngaji sami ki aslina ki Ra Ibrahim, jadi kurang pantas utawa kurang napa. Sebelum nyuwun sepora ki pun terus aki fa aina ma tuwallu, maka kadimah menghadap orang banyak wujuhakum de wajah sampean kapi fi sholati dalam salat bi amrihi kelaban perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempat kalian menghadap itu semuanya harus dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dismangken kita diperintah oleh Allah yaitu untuk menghadap menghadap kepada Ka'bah, menghadap Ka'bah. Jadi ayat ini turun karena orang Yahudi menghina orang Islam, ternyata orang Islam sama menghadap di Baitul Maqdis. Akhirnya sareng Allah Subhanahu wa ta'ala dipindah ke Ka'bah untuk menghindari cacian atau hinaan orang-orang Yahudi.
Akhirnya turun seperti ini. Intinya sama. Arah barat, arah timur, semuanya ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang dekat dengan kita. Allah itu menjadikan kita dengan sebaik-baiknya kejadian. Allah itu pasti mendengar kita, Allah pasti melihat kita. Kalau di ulama-ulama tasawuf namanya muraqabah. Ada ilmu namanya ilmu muraqabah. Itu ilmu yang kita itu selalu dipantau sareng ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus sebagai orang tasawuf, mutasawwifin, itu harus ada namanya muraqabah, yaitu selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kaula sareng panjenengan selalu dipantau oleh Allah, selalu ingat, selalu sadar bahwasanya beabaan kintoh selalu dipantau oleh Allah. Maka Nabi kaula sareng panjenengan alaqah dosa amaliyah si juba si tak sae kada takok di ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus selalu sadar kita itu selalu dipantau oleh Allah. Kita ada malaikat raqib, ada malaikat atid, semua dicatat oleh para malaikat, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tuwallu wujuhakum fis sholati bi amrihi. Ketika kita sholat menghadap ya harus dengan perintahnya Allah. Perintahnya Allah menghadap kepada Ka'bah, menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Selain sholat boleh. Kita berdoa di arah timur boleh, di arah barat boleh, ketika di atas mobil juga boleh. Ini menunjukkan walillahil masyriqu wal maghrib. Tapi yang sopan, yang baik, yang mempunyai akhlak itu menghadap sebelah sebelah barat. Sebelah barat itu di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melihat Ka'bah itu insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa semoga diberi rizki bisa melihat Ka'bah, bisa haji, bisa umroh, bisa haji, bisa. Itu keistimewaan melihat Ka'bah. Biasanya ada doa sebelum salam, Allahumma balighna Makkah wal Madinah. Biasanya guru-guru kita, guru-guru saya kalau kepengin ke Mekah, kepengin haji, pengen umroh, sebelum salam doa Allah setelah tahiyat lah, innaka hamidum majid. Terus doa Allahumma inni a'udzubika minal qabri wa minal adzabil qabri wa min adzabi adzabin nar. Terus sebelum salam doa Allahumma balighna Makkah wal Madinah. Terus baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu insyaallah. Kalau pengen mobil ya Allahumma balighna sayyarah. Kalau pengen ya Allahumma balighna balighna itu sebelum salam, itu waktu yang mustajab, Fathamma maka tini peneka tempat hunaka tempat wajhullahi kiblat Allah kiblatuhu kiblat Allah alladzi kiblat radiyasi ridho besir Allah hada kiblat. Dan kiblatnya Allah yaitu yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan.
Innallaha wasi'un alim. Jadi kiblat yang Ka'bah itu kiblat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak boleh ketika sholat selain menghadap kiblat tidak boleh. Innallaha wasi'un alim. Saungkun Allah wasi'un, zat seluas. Ayasa'u tegese luas, fadluhu keutamaan Allah, kulla syai'in de saben-saben setung-setung, alimun zat seoning, zat sing ngerteh sing ngatur, ai bitadbiri khalqihi kelaban ngatur makhluk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim. Allah maha luas keutamaannya, maha mengetahui, maha mengatur makhluknya. Maha mengatur makhluknya. Jadi semua makhluk ini sudah diatur, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah luas keutamaannya. Makanya kita masuk surga itu bukan amal kita tapi fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemurahan atau kanugrahan atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kepingin masuk surga, ya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita diberi keistimewaan, diberi kemurahan, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ittakhadallahu walada. Wa qalu ben ngocak pesera Yahudi wan Nasara biwawin kelaban wawu. Wa qalu wa biduniha kelaban tanpa wawu. Qalu beda qaul dua, beda se qalu, beda wa qalu. Al yahudu orang Yahudi wan Nasara orang Nasara. Wa man ben orang za'ama se nyangka beseraman anal malaikata saungkona malaikat banatullahi peneka anak bini ang Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadha ngalak besira Allah, mondot besira Allah, Allah waladan de anak. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani di mana-mana mulai dulu sampai sekarang tidak suka Islam. Mereka mengatakan waqalu ittakhadallahu walada. Orang Yahudi, orang Nasrani atau orang yang mengatakan man za'ama annal malaikah banatullah. Orang Yahudi mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Wa qalat an-nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Nabiullah Isa itu anaknya Allah. Jadi wa qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang yang mengatakan malaikat itu anak wanitanya Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala, qala ada pembesar Allah taala subhanah, maha suci Allah. Ay tanzihan, dibersihkan, lahu de walad, anhu dari Allah. Tanzihan lahu Allah anhu dari walad. Tapi lahu pada. Jawabannya Allah subhanah. Allah itu dibersihkan dari mempunyai anak. Jadi ada 3 golongan yang mengatakan orang Yahudi. Mereka mengatakan Nabi Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Orang Nabiullah Isa itu anaknya Allah. Terus ada orang golongan lagi mengatakan malaikat ini anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah dihina seperti itu. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala subhanah, maha suci Allah.
Subhanah, maha suci Allah dari Allah mempunyai anak. Jadi ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai anak. Tuh. Orang Yahudi mengatakan Uzair, Nabi Uzair. Terus orang Nasrani mengatakan Nabiullah Isa ini anaknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya salah karena Allah mengatakan subhanah ay tanzihan lahu anhu. Jadi subhanah ini wiridannya hewan-hewan. Di hewan-hewan semuanya itu kalau wiridan baca subhanallah, 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 subhanallah. Malaikat juga subhanallah. Ini kesukaan malaikat subhanallah. Kalau kesukaan malaikat Jibril sabbihisma rabbikal a'la. Sering membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Kita lihat hewan-hewan, ikan, manuk, burung-burung, semuanya itu dicukupi oleh Allah. Doanya hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada hadis orang yang membaca subhanallah tiap pagi insya Allah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah 100 kali setelah subuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Insya Allah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicukupi. Malaikat-malaikat juga sama. Beliau dicukupi oleh Allah. Dengan kata-kata subhanallah. Subhanallah itu artinya Allah itu bersih dari apapun. Allah itu bersih. Allah itu bersih dari pembohong. Allah itu bersih dari kotor. Allah itu bersih dari tipuan. Allah itu bersih dari khianat. Allah itu bersih dari ini, dari ini, dari ini. Itu kata-kata subhana. Kadang kita ini sudah bekerja kok enggak sukses-sukses. Baca aja subhana. Allah itu maha adil, maha adil. Subhana. Kan jawabannya Allah ketika dituduh Allah mempunyai anak, jawabannya Allah subhanah. Diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala ballahu ma fis samawati wal ard. Ballahu balik maring Allah ma perkara fis samawati wal ard. Ay milkan miliki wa khalqan ben makhluk wa abidan kebulah wa abidan ben kebulah. Jadi jawabannya Allah semua yang ada di langit dan bumi itu miliknya Allah. Ditafsiri milkan wa khalqan wa abidan wa abidan. Semua itu miliknya Allah. Manusia, hewan, jin, bangunan, semua itu miliknya Allah. Lah ini kok ada orang yang mengatakan apa? Allah mempunyai anak. Nah ini miliknya Allah kok Allah mempunyai anak. Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Allah itu bersih dari anak. Semuanya itu milik Allah. Semuanya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Milkan wa khalqan wa abidan. Semuanya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wal milkiyah dini milkiyah tunafi nulajani al wiladah de anak. Milkiyah itu berarti tidak mempunyai anak. Kalau anak ya anak. Kalau milik ya milik. Wa abaroh paring takbir sira Allah
menurut musannaf bima kelaban perkara tagliban kebiasaan lima maring perkara layak kilu setaan di akal. Kullun saben-saben setung lahu de Allah qanitun orang-orang setaat ay muti'un taat de Allah Subhanahu wa taala. Kullun saben-saben setung bima kelaban perkara yuradu sikarepaki minhu dari ma wa fihi dalam qulul lahu qanitun taglibun kebiasaan al akil si andi akal. Kullul lahu qanitun. Semua yang ada di langit dan bumi itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah. Badi'us samawati wal ard badi'u mujudaki kesira Allah as-samawati langit wal ardi ben bumi. Ai mujidun tegese dadiake kesira Allah hum dak samawat wal ard la ala misalin beni ing atase contoh sabaqo sekade. Wa idza qada dalam nalika ngarepake ay arada ngarepake pesira Allah amron de perkara ay ijaduhu tegese mujudake Allahu di amr fa inna ma yaqulu mesti ada pesira Allah lahu di amr kun fayakun ay fa huwa maqatini amr yakunu badah penapa amr wa fi qiraatin in dalam setung qiraah bin nasbi jawaban dadi jawab lil amri maring amr. Badi'us samawati wal ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu di langit dan bumi. Jadi semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ini sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Makanya kita dijadikan seperti ini sudah paling baik. Sudah paling baik. Badi'us samawat. Kalau tidak terima ya berarti kita tidak menerima apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita mempunyai akhlak, kita tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita seperti ini sudah paling baik. Sudah paling. Ai mujiduhum wa idza qada ketika Allah itu mengharapkan sesuatu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah tinggal berkata kun fayakun. Kun ada fayakunu maka ada. Kun fayakun. Jadi orang Yahudi, orang yang mengatakan malaikat itu anaknya Allah. Jadi ada golongan yang berkata Allah itu malaikat itu anak perempuannya Allah. Anak perempuannya Allah. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak laki-lakinya Allah. Jadi malaikat itu kalau di Aqidatul Awam wal malaku ladzi bila abin wa la aqlala syurba wa la naumalahum. Di malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tidak makan, tidak minum. Tidak punya anak. Nah, itu malaikat. Malaikat itu mulai dijadikan sampai kiamat mengikuti tugasnya masing-masing. Ada tugasnya sujud, ada yang ruku, ada yang ini, ada yang membagi rizki, itu malaikat Mikail, ada yang memberi wahyu, malaikat Jibril, ada yang tugas-tugas dengan tugasnya masing. Itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Tapi ada salah satu keterangan, malaikat Jibril itu kalau menemui Rasulullah itu berupa laki-laki, tapi tidak laki-laki. Jadi kalau malaikat Jibril pernah bertemu dengan Rasulullah, berwajah laki-laki, tapi tidak punya kemaluan laki-laki. Ya tidak laki-laki, tapi wajahnya
laki-laki. Tapi tidak punya kemaluan laki-laki. Ada yang kadang malaikat berupa kuda, ada yang berupa semut, ada yang berupa hewan, ada yang berupa ini. Itu malaikat. Tidak makan dan tidak minum. Wah, nikmat nih. Orang paling nikmat itu tidak makan, tidak itu nikmat. Kan tidak punya nafsu, tidak punya ini. Yang rusak ini kan nafsu, pengen mobil, pengen sepeda, pengen ini, pengen itu kan semuanya nafsu. Dan kita tidak otomatis anak langsung mempunyai akhlak, nggak bisa. Jadi kita punya anak langsung punya akhlak, nggak mungkin, nggak mungkin lah. Anak lahir langsung punya akhlak tuh nggak mungkin. Makanya harus diajari, dipondokkan, kadang kan anak nggak punya adab, itu yang salah itu siapa? Ya orang tuanya, karena orang tuanya tidak pernah mengajari adab. Anak nggak punya adab, nah, karena orang tuanya tidak mengajari adab, tidak mengajari akhlak. Nah, sebagai orang tua ini sulit, sulit. Kadang anak ini nggak pernah belajar, memang orang tuanya tidak pernah mengajarkan anak. Anak itu tidak otomatis langsung pinter, langsung punya akhlak, langsung punya gitu. Makanya harus dikasih, ya orang tuanya lah mengajari. Orang tua mengajari. Caranya mengajari anak punya adab, ya orang tuanya mempunyai adab kepada orang tuanya sendiri. Kalau kita menghormati orang tua kita, ya insya Allah anak-anak kita akan meniru, akan meniru. Kita, pokoknya intinya itu, nggak mungkin anak langsung pinter, kecuali harus dipinterkan oleh orang tuanya. Anak nggak mungkin anak langsung cerdas kalau tidak ada doa-doanya orang tuanya. Jadi ini ada kaum-kaum yang mengatakan Allah itu punya anak. Entah ini anaknya namanya Uzair, entah ini anaknya namanya Nabi Isa, entah anaknya ini berupa malaikat. Semuanya ini salah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Semuanya itu miliknya Allah, semuanya ini yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu percaya Allah mempunyai anak, ya berarti Allah mempunyai istri. Kan enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Kalau Allah mempunyai istri, ya berarti Allah mempunyai orang tua, mempunyai bapak. Kan enggak mungkin. Makanya Allah itu subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Diakhiri wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah mengharapkan sesuatu, Allah itu tinggal kun fayakun. Kun fayakun. Ketika Allah menghendaki, ya maka terjadilah. Allah menghendaki, maka terjadilah. Makanya kita itu harus sering-sering mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus punya pemikiran, kalau kita itu tidak sholat, ya berarti Allah tidak menghendaki bertemu dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita adzan itu kan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendengarkan adzan, ya berarti kita tidak mau mendengarkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diajak untuk sholat tidak mau sholat, ya berarti kita tidak mau bertemu dengan Allah, tidak mau bertemu dengan kita.
para hadirin wal hadirat yang kami hormati, yang kami muliakan. Jadi pada intinya apa yang saya baca tadi ini sedikit aja, yaitu di mana-mana itu ada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha luas luas rahmatnya. Allah itu maha luas. Kita itu punya dosa sebesar apapun, tidak usah khawatir. Allah itu maha pengampun. Allah itu innallaha wasi'un alim. Rahmatnya Allah itu lebih luas daripada dosa kita. Allah itu kebaikan Allah lebih luas daripada kejahatan kita. Makanya kita tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu walillahil masyriq wal maghrib. Semuanya itu ada Allah, di kanan, di kiri, di timur, di barat, semuanya ada Allah Subhanahu. Yang penting kita menghadap kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang paling utama yaitu di masjid, di musola, karena ini tempat Baitullah, tempat diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering ke musola, langgar, masjid, supaya kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setelah sholat, kalau bisa kalau suami istri ya istrinya difatihai. Kalau kepingin tidak bertengkar, laki bini biasanya kan atokar, tapi terletak atokar mau saki fatihah. Siapa sama si A kawin dengan si B, ya sudah si B memfatihai A memfatihai B, itu difatihai. Biasanya tidak bertengkar. Setelah sholat, kalau kepingin anaknya nurut, dibacakan fatihah. Paling susah itu anak dilawan orang tua. Orang tua dilawan anak itu paling susah. Paling susah lagi ada suami dilawan istrinya. Itu paling susah-susahnya manusia itu suami dilawan dengan apa? Istri. Na'udzubillah min. Makanya suaminya dibacakan Fatihah supaya tidak ngamuan, supaya tak atokar, anak-anaknya juga difatihai supaya nurut-nurut, supaya jadi ahli ilmi wa ahli khair. Semoga kita diberi kanugrahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang sakinah, diberi putra-putri yang soleh-solehah, diberi rizki sebanyak, sebarokah, amin Allahumma amin. Wa qala alladziina laa ya'lamuun wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat, tahhirna biha min sayyi'ati tarfa'una biha inda darajat al-ghana bi salawat majal. Allahumma ya Allah bi fatihatil mu'azzamah wa sabil masani aqtalna bi khair wa anta jalana min khair min kulli bushin wa dhair bi rahmatika. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inni a'udzuka min ilmin la yanfa'u qalbin la yash'u lana futuhal 'arifin wa jannah. Allahumma inna a'udzuka min jahdil bala wa tarki syaqwa wa syu'il qada wa khaybatir raja wa syamata. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula amrin wa rizqan wasi'an wa dhurriyyatan thayyibah. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa min ahli tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dharri wa syarri wa syarri minka ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan
اللهم أسألنا بسورة من المهلل ما سبحنا مسرنا هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهدي ونكون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع أزواجه وأمهات المؤمنين وجميع ذرية الطيبين جميع الصحابة التابعين ومن تبعهم من الأولياء والشهداء والشمسك الأرض إلى مغاربها خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ باطن سبته والشيخ أبو ياسر المسلمين وجميع ولي ولية وصالح وصالحة يا الله جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجنا ونخوصا إلى جميع سنوات وجميع المسلمين والمسلمات اللهم اتقك له من النار وستر له من الله في له وارحمهم وعافنا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة واملأ قبورهم حنوس ولا تتبطمنا في سبيل اللهم انزل الرحمة والنعمة والبركة والرضا اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر لهم السيئات وضعف الحسنات وادخلهم الجنة والآباء والمدير اللهم ارحمنا وانسنا إذا سرنا وتعالى اللهم اجعل هذا يا الله هذا المعهد وهذا المدرسة يا الله بارك نافعا للمسلمين يا الله وبارك أهلها يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وسلم يا الله وسلم يا الله وسلم أهلها يا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا الله اللهم إنا الله فوق المشي الله تعالى لنا فتوح العارفين وجعل الله تعالى لنا فتوح العارفين وجعل الله تعالى لنا فتوح العارفين اللهم سلمنا من فتنة الدنيا وفتن ما اللهم سلمنا من فتنة الدنيا وفتن برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين